हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर वीर सुरेंद्र साय चैप्टर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। 1 नंबर उत्तर कुह। क नंबर सुरेंद्र साय काहेकि गण विप्लव करथिले? काहेकि ना निजर जन्मभूमि संबलपुर को विदेशी इंग्रेज शासकंक कबलरू छड़ाई आनी स्वाधीनता देवा पाई सुरेंद्र साय गण विप्लव करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथी विद्या शिक्षा अपेक्षा पिलादिनु से क्यों शिक्षा को भल पाउथिले? उत्तर, सुरेंद्र साय पोथी विद्या शिक्षा अपेक्षा पिलादिनु विभिन्न प्रकार शारीरिक कौशल शिक्षा को भल पाउथिले। फलरे शरीर चर्चा, घोड़ा दौड़, सरसंधान और तरबारी चालना आदि विद्यारे से असंभव पटुता लाभ करथिले। ग नंबर से काहाकू बाहा होइथिले? उत्तर, सुरेंद्र साय छोट नागपुर अधीनस्थ गांगपुर राज्यर हाथीबाड़ी जमीदारंक कन्यांकू बाहा होइथिले। घ नंबर तांको पुओंक नाम कौन? उत्तर, सुरेंद्र सायंक एकमात्र पुत्र थिले एवं तांकर नाम हैला मित्रभानु साय। व नंबर से क्यों जेल रे आजीवन कारादंड भोगिथिले? उत्तर, सुरेंद्र साय मध्य प्रदेश अंतर्गत असुरगढ़ जेल रे आजीवन कारादंड भोगिथिले। च नंबर संबलपुर राजवंशर जमीदारंक भितरे काहेकि कंदल चलीथिला? काहेकि ना सिंहासन अधिकार को नहीं संबलपुर राजवंशर विभिन्न जमीदारंक भितरे कंदल चलीथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण सिंह किए? से कहा उपरे अतर्कित आक्रमण करी परास्त करथिले? उत्तर, नारायण सिंह थिले बरपाली जमीदार भवानी सिंहंक कका। इंग्रेज माने तांकू 1833 मसीहा अक्टोबर 11 तारिख रे संबलपुर राजगादी रे बसाइले। से इंग्रेज मानक साहाय्य रे सुरेंद्र सायंक उपरे अतर्कित आक्रमण करी तांकू परास्त करथिले। 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क नंबर सुरेंद्र सायंक परिवार रे किए किए रहुथिले? तांको बापा और मां को नाम कौन? उत्तर, सुरेंद्र सायंक परिवार रे रहुथिले तांकर 6 भाई और गोटिए भौणी। तांको बापांक नाम धर्म सिंह और मां को नाम रेवती देवी। ख नंबर नारायण सिंह राजा हेला परे काहेकि चारिआडे असंतोष देखादेला? उत्तर, नारायण सिंह थिले प्रजांकर स्वार्थ विरोधी। केवल इंग्रेज सरकार और केतेक प्रभावशाली व्यक्ति को छाड़ीदेले संख्या गरिष्ठ आदिवासी संप्रदाय प्रति से संपूर्ण उदासीन थिले। तेणु नारायण सिंह राजा हेला परे चारिआडे असंतोष देखादेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल रु संबलपुर फेरिला परे कैप्टेन ली काहेकि आतंकित होई पड़िले? काहेकि ना सुरेंद्र साय थिले जणे अनन्य संग्रामी। संबलपुर प्रजा मानकर ओ गौंतिया जमीदारंकर से आंतरिक समर्थन लाभ करिथिबारु जे कौनसी समय रे से संबलपुर रे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे संग्राम करिवार संभावना थिला। तेणु सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल रु संबलपुर फेरिला परे कैप्टेन ली आतंकित होई पड़िले। घ नंबर तांकू धरिबा पाई इंग्रेज माने क्यों सबु कौशल प्रयोग करिथिले? उत्तर, इंग्रेज शासक माने पराक्रमशाली थिले मध्य ओडिशार विप्लवी मानंकु भय करुथिले। वीर सुरेंद्रंकर नेतृत्व को भय करी तांकू धरिबा पाई विभिन्न कौशल अवलंबन करिथिले मध्य सफल होई नथिले। संबलपुर तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टेन ली सुरेंद्र को धराई देवा पाई पुरस्कार घोषणा करिथिले, मात्र प्रजा माने एथिरे सहायता करि नथिले। थरे सुरेंद्र साय 1200 सैन्य को नहीं कैप्टेन ली निकट रे
କାରାଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଚକ୍ଷଣମତୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ସେଠାରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେତେ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ କିଭଳି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ 1857 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଓ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 80ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଥିଲେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଣବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ଏହି ନୀତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାୟା ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନମତ ନେଇ ସେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି 1857 ମସିହାର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖି ସମ୍ବଲପୁରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ତାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ମେଜର ଇମ୍ଫୋଙ୍କର କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ବାଘ ଭଳି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1864 ମସିହାରୁ 1884 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ କାରାଗାର ଭିତରେ ରହି 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ମେଜର ଇମ୍ଫୋ କେଉଁ ସବୁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ରଣସଜ୍ଜା ଓ ଯୁଦ୍ଧଦେହୀ ଡାକରାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରମାଦ ଗଣିଥିଲେ। ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିବା ପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। 1861 ମସିହାରେ ମେଜର ଇମ୍ଫୋ ନୂଆ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଫଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସହକର୍ମୀ ପୁଅ ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରାୟ 150ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନ କିପରି କଟିଥିଲା ଲେଖ। ଉତ୍ତର ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ବିପ୍ଳବୀ ମନୋବୃତ୍ତି ପିଲାଦିନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରୀତି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭାବ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏକ ଅଲିଭା ଦ୍ୱୀପର ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ଘଟଣାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ପରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। 1857 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶତସିଂହର ବଳ ନେଇ ଲୁଚିଛପି ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା
ଗୌନ୍ତିଆ ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ 1200 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ସେ ବିପ୍ଳବ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମେଜର ଇମ୍ଫୋଙ୍କର କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି 73 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ।